آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا کہ موت کے وقت روح کے نکلتے وقت بھیانک نتائج سامنے آتے ہیں۔ کچھ لوگ اس طرح کے مرتے ہیں کہ موت کے وقت ان کی خوبصورتی بدصورتی میں تبدیل ہو جاتی ہے، ان کا جسم پھول جاتا ہے، جسم وزنی ہو جاتا ہے۔ دراصل وہ زندگی آوارگی میں گزارتے ہیں، زندگی غفلت میں گزار دیتے ہیں، اپنی زندگی گناہوں میں گزار دیتے ہیں، زندگی میں ایسے ایسے اعمال کرتے ہیں جو اعمال ان کی خوبصورتی کو بدصورتی میں تبدیل کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ موت کے وقت ان کا چہرہ چمک رہا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح چمک رہا ہوتا ہے، ان کی پیشانی اس طرح چمک رہی ہوتی ہے جیسے 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہو۔ ان کا چہرہ چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، ان کا چہرہ اس طرح کا چمک رہا ہوتا ہے جیسے 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہو۔ آخر وہ کون سے اعمال ہیں جو انسان کی خوبصورتی کو بدصورتی میں تبدیل کر دیتے، اور آخر وہ کون سے اچھے اعمال ہیں جو موت کے وقت چہرہ روشن کر دیتے ہیں؟ یہ بتانے سے پہلے جو لوگ دوسروں کی خوشیوں کے پیچھے اپنی خوشیاں قربان کر دیتے ہیں، جو لوگ دوسروں کی رونقوں کے پیچھے اپنی رونقیں قربان کر دیتے ہیں، جو لوگ دوسروں کی مسکراہٹوں کے لیے اپنی مسکراہٹیں قربان کر دیتے ہیں اور ایسا کرنے میں یہ لطف حاصل کرتے ہیں، ایسا کرنے میں انہیں مزہ آتا ہے، ایسا کرنے میں انہیں سکون محسوس ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ رسول کی رضا کے لیے بیوی کی طرف سے شوہر کی خدمت اور شوہر کی طرف سے بیوی کی خدمت یہ وہ عبادت ہے جو کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ بیوی کی طرف سے شوہر کی خدمت اور شوہر کی طرف سے بیوی کی خدمت یہ وہ نیکی ہے جو کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا شوہر کی تابع دار عورت کے لیے چرند پرند یہاں تک کہ پانی کے اندر تیرنے والی مچھلیاں بھی اس عورت کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگتی، مچھلیاں دعائیں کرتی، فرشتے آمین کہتے ہیں اور اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ شوہر کی تابع داری، شوہر کی خدمت بیوی کی بخشش کا ذریعہ بنتی، بیوی کی مغفرت کا ذریعہ بنتی۔ آؤ میں تمہیں ایک سبق آموز واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے دور میں آپ کے زمانے میں ایک نوجوان کا انتقال ہوا۔ انتقال کے بعد جب لوگوں نے اسے غسل دیا تو غسل دینے والے کہتے ہیں ہماری یہ آنکھیں گواہ ہیں، ہماری آنکھیں گواہی دیتی ہیں کہ اس نوجوان کے دائیں کندھے سے نور چمک رہا ہے، اس کی پیشانی سے نور کی لائٹیں پھوٹ رہی ہیں، نوجوان کے دائیں کندھے سے نور چمک رہا ہے۔ لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے، آخر اس نے کون سے ایسے اعمال کیے تھے جن اعمالوں نے اس کی پیشانی کو روشن کر دیا، جن اعمالوں نے اس کے چہرے کو روشن کر دیا، دائیں کندھے کو روشن کر دیا۔ اور موت کے وقت چہرے کا روشن ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہو گیا ہے، اس کی مغفرت کی نشانی ہے، یہ اس کی بخشش کی نشانی ہے۔ خیر اسے کفن دیا گیا، خوشبو لگائی گئی، خوشبو لگانے کے بعد لوگوں نے جنازہ پڑھا، جنازہ پڑھنے کے بعد جب لوگ اس کی تدفین کرنے لگے، جب لوگ اسے دفن کرنے لگے تو دفن کرنے والے کہتے ہیں جیسے ہی ہم نے قبر کے اندر جھانک کے دیکھا تو قبر کے اندر نور ہی نور تھا، گلاب کے پھول اگے ہوئے تھے جن کی خوشبو سے قبر میں عطر پھیلا ہوا تھا۔ ہمیں ایسے لگتا تھا جیسے جنت کی تمام کھڑکیاں کھول دی گئی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے اس قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا۔ ہم نے جیسے ہی میت کو قبر کے اندر ڈالا، یہ میت جیسے ہی اندھیرے کی طرف جاتی گئی اس کی روشنی بڑھتی گئی۔ خیر اس کی تدفین کی گئی۔ تدفین کے بعد لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ یار آخر یہ کون سے ایسے اعمال کیا کرتا تھا جن اعمالوں نے اس کی قبر کو روشن کر دیا، جن اعمالوں نے اس کے چہرے کو روشن کر دیا۔ وہاں پر کھڑے کسی بزرگ نے کہا لوگو آؤ میں تمہیں اس نوجوان کی کہانی سناتا ہوں، میں تمہیں وہ اعمال بتاتا ہوں جن اعمالوں نے اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دی۔ لوگوں نے کہا بزرگو بتاؤ وہ کون سے اعمال تھے؟ بزرگ نے کہا ایک دن میں نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی۔
सलाम फेरने के फौरन बाद मैंने देखा कि पहली सफ में से एक नौजवान खड़ा हुआ है, मस्जिद से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा, छलांगे मारता हुआ, लोगों को एक दूसरे से अलग करता हुआ मस्जिद से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब उसकी ये कोशिश देखी तो हजरत अली ने फरमाया, ऐ नौजवान रुक जा। नौजवान वहीं रुक गया। आपने फरमाया, मुझे एक बात तो बता, तू रोजाना फजर की नमाज पढ़ने के लिए आता है, जैसे ही सलाम फेरता हूं, सलाम फेरने के फौरन बाद मस्जिद से बाहर निकलने की वजह ही क्या है? जैसे ही मैं सलाम फेरता हूं तो उठ के बाहर निकल जाता है, घर जाता है, कहीं और जाता है, तो कहां जाता है? उसने कहा, या अली, नमाज के फौरन बाद घर की तरफ जाने की वजह यह है, मस्जिद से निकलने की वजह यह है, दरअसल मेरी जो बीवी है वो हाथों पैरों से माजूर है, वो बेचारी चल नहीं सकती, वो ना तो कुछ पका सकती है ना तो खा सकती है। हुजूर, मेरे माँ बाप का इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए, दर्जात बुलंद फरमाए, और मेरी जो बीवी है उसके माँ बाप भी नहीं है, उसके माँ बाप भी इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए, मैं भी यतीम हूँ, मेरी बीवी भी यतीम है। हजरत अली ने जब सुना कि इसकी बीवी हाथों पैरों से माजूर है और ये नौजवान है, खूबसूरत है, हजरत अली ने फरमाया, ऐ नौजवान, फिर तू कोई खूबसूरत सी बीवी लेता ना, माजूर लड़की से शादी करने की वजह है क्या थी? उसने कहा, या हजरत, रिश्ते तो मेरे लिए काफी थे, खूबसूरत तरीन लड़कियां भी मुझे मिलती थी, लेकिन मेरे मोहल्ले में एक लड़की ऐसी थी जो माजूर सी थी, ना तो चल सकती थी, ना खा सकती थी, ना पी सकती थी। एक तो वो माजूर थी, दूसरी यतीम भी थी, उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, उसकी फिक्र करने वाला कोई नहीं था। मेरे जहन में ख्याल आया, मैंने सोचा कि ये बेचारी एक तो लावारिस है, यतीम है, दूसरा माजूर भी है, खा भी नहीं सकती, पी भी नहीं सकती, तो क्यों ना मैं अल्लाह रसूल की रजा के लिए इसी लड़की से ही शादी कर लूं, इसे अपने हाथों से खिलाऊंगा, अपने हाथों से पिलाऊंगा, हो सकता है मेरा यही अमल मेरे अल्लाह को पसंद आए और यही अमल मेरी बख्शिश का जरिया बन जाए। हुजूर, इस सोच की बुनियाद पर मैंने उस लड़की से शादी कर ली। अब सुबह सवेरे उठ के मैं खुद नाश्ता बनाता हूँ, शाम का खाना खुद अपने हाथों से बनाता हूँ और अपने हाथों से ही अपनी बीवी को खाना खिलाता हूँ, अपने हाथों से खिलाता हूँ, अपने हाथों से पिलाता हूँ, और जब उसे हाजत की जरूरत पड़ती है तो वॉशरूम ले जाने के लिए उसे अपने दाएं कंधे पे बिठाता हूँ, वॉशरूम ले जाता। जब उसने कहा ना कि मैं अपनी बीवी को दाएं कंधे पे बिठाता हूँ, वॉशरूम लेके जाता हूँ, तो सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम मुस्कुराने लगे, मुस्कुरा कर फरमाने लगे, ऐ नौजवान, अगर ये हाल है तो फिर थोड़ी देर के लिए बैठ जा, थोड़ी देर के लिए बैठ जा, मैं तेरे हक में दुआ करूंगा, तू आमीन कहते हुए चले जाना, तू आमीन कहते हुए चले जाना। हजरत अली ने दोनों हाथ उठाए, अर्ज किया, मेरे करीम रब, जिस कंधे पर ये अपनी बीवी को उठाता है उस कंधे पर जहन्नम की आग हराम कर देना, और उस कंधे के सदके पूरे जिस्म पर जहन्नम की आग हराम कर देना। मालिक, ये नौजवान जिन हाथों से अपनी बीवी को खिलाता है, पिलाता है, उन हाथों पर जहन्नम की आग हराम कर देना, और उन हाथों के सदके पूरे जिस्म पर जहन्नम की आग हराम कर देना। सोने अली पाक की दुआओं के सदके इसका कंधा रोशन है, इसकी पेशानी रोशन है। हाय, शोहर की तरफ से बीवी की गई खिदमत शोहर के लिए बख्शिश का जरिया बन गई, बीवी की खिदमत शोहर के लिए मगफिरत का जरिया बनी, और कुछ इस तरह का जरिया बनी कि वो इबादत अल्लाह को भी पसंद आई, वो नेकी अल्लाह को भी पसंद, उसके रसूल को भी पसंद, और जनाब अली को भी पसंद आई। जनाब अली ने दुआ की, मालिक, ये बीवी का खिदमतगार है, अपने कंधे पे उठा के वॉशरूम की तरफ ले जाता है, अपने हाथों से खिलाता है, अपने हाथों से पिलाता है, ये इस कदर बीवी का नौकर बना हुआ है, नौकरी कर रहा है, खिदमत कर रहा है। मालिक, इसकी ये खिदमत कबूल फरमा, इसकी इसी खिदमत के सदके मौत के वक्त इसका चेहरा रोशन कर देना, मौत के वक्त इसका दायां कंधा रोशन कर देना, वो कंधा जिसके ऊपर ये बीवी को बिठा के वॉशरूम की तरफ ले जाता था। मैं दुआ करता हूँ, मालिक, हमें भी अच्छी नसीहत